सानू इलाही दरगाही हुक्म बख्शिश करते हैं। आपां रोज़ ही उसकी संखेप जी विचार करते हाँ। सो अज 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दा प्रकाश पुरब है। उस दे संबंध विच सतगुरां दे जीवन विच संखेप जी विचार धन गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दी बाबत साध संगत असीं रोज़ कलगीधर पातशाह दे द्वारा अपनी मुबारक रसना तो उचारण की हुई जिहड़ी अरदास है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरां दी वडियाई है जो सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की है। तेग बहादुर सिमरिए करन निद आवे धाए सब थाई हुए सहाय। शरदा भावना नाल जदों कोई सतगुरां नूं सिमरदा है, याद करता है, तो 9वें पातशाह हर थां ते सहायता करते हैं। जदों भी किसी गुरु साहिबान का भगत का गुरसिख का जदों साध संगत कोई अवतार दिहाड़ा हुंदा है तो सतगुरां दा ये पावन शब्द हरेक दे प्रकाश पुरब ते टुकदा है। वो केड़ा सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत भे हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। सा धरती भई हरियावली वो थां कित्थे है जिस थां ते साध संगत गुरु साहिबान ने अवतार लिया। वो जंत कहीए वो किहड़े मनुख जिन्हां ने सतगुरां दी पहली झलक नूं माणिया। किहड़ा वो पिता है जिस दे घर उस पवित्र आत्मा का जन्म होया। किहड़ी वो माँ है जिस दी कुख नूं भाग लगे। साध संगत ये सारियां विचारां सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। गुरु तेग बहादुर महाराज का जिस धरती ते प्रकाश होया वो धरती जिस दी वडियाई करदे पंचम पातशाह कहंदे डिठे सभे थाव नहीं तुद जिया। गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहिब विखे धन गुरु तेग बहादुर महाराज का प्रकाश होया। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज के गृह 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक पिता ने और साध संगत माता नानकी दे कुखों धन गुरु तेग बहादुर महाराज का प्रकाश होया। वो धरती सा धरती पई हरियावली वो धरती जिहड़ी साध संगत जिसका जरा जरा कण कण पवित्र है गुरु साहिबाना दे चरण पैण नाल बाणी नाल वो धरती अज होर साध संगत हरियावली भागा भरी होगी। 9वें पातशाह आए जदों सतगुरां दा अमृत वेले जन्म होया। 6वें पातशाह साध संगत आसा दी वार का कीर्तन सुन रहे हैं। एक मेवड़ा सिख आया, मेवड़ा सिख भाव अरदासिया सिंह आया, आके बेनती की महाराज आप जी दे गृह विखे 5वें सपुत्र का जन्म होया। क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज तो पहला 4 पुत्र होर ने तो एक पुत्री है 6वें पातशाह की। सब तो वड्डे बाबा गुरदित्ता जी, फिर साध संगत बाबा अटल जी, बाबा अणी राय, बाबा सूरज मल ते साध संगत एक बच्ची है जिसका नाम है बीबी अमरो। अज 5वें पातशाह साध संगत 5वें सपुत्र का जन्म होया गुरु तेग बहादुर महाराज का। वो सिख ने आके बेनती की महाराज आप जी के गृह विखे 5वें सपुत्र का जन्म होया, साहिबजादे ने जन्म लिया। तो साध संगत साडे वर्गे दुनियावी बंदा ये पुत्र की जिहड़ी वस्तु है इसनों मिठी दात कहा जाता है। बंदा पहला बड़ियां तरले मिन्नतां करदा है जदों ये पुत्र की दात ना मिले। अरदासां बेनतियां कोई भी थां नहीं जिथे साध संगत नहीं सुखना सुखदे लोकी, पर जदों हो जावे फिर लोकी शुकराने की थां ते मास शराब चलाउंदे ते वेखे ने, पर विरले ने जिहड़े उहदी दात नूं लैके शुकर विच जुड़ जाण। साध संगत जी लोकी भुल जांदे ने, पर जदों सतगुरां दे कन्नां विच आवाज़ पई महाराज 5वें साहिबजादे ने जन्म ले लिया। सतगुरु जी उस तरह अडोल बैठे संपूर्ण आसा दी वार का कीर्तन सुनिया। फिर सतगुरु जी जिन्होंने गुरु के महल कहा जाता है उस स्थान पर पहुँचे। गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हों का पहला नाम रखे तेग मल नाम रखे। जदों करतारपुर की जंग हुई उत्थे सतगुरां ने जंग में हिस्सा लिया, इहो जी तेग चलाई। उत्थों फिर साध संगत कहते नाम तेग बहादुर रखा गया। सो छोटे जे हजे ने कुछ साध संगत घंटियां दे होए ने
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਨੇ, 5ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਡਾ ਬਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤ੍ਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤ੍ਰੈ ਡੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕਰੇਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਡੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਖੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਸਾਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 26 ਸਾਲ ਅਡੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਪਵੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਅਖੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। 26 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਖੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਨੇ ਆਵਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਗ ਬਿਰਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਚਾਕ ਪਹਿਨਾਈ, ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਭੁਜੰਗੀ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਗਨ ਰੱਖੇ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵੀ ਪ੍ਰੂਤ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲੈ ਦੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਘਰੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਚਾਕ ਕਿਤੇ ਗਈ?
ਮਾਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਗੇਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਗਨ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਾ ਭਾਵ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਤਕ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਈਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਇਆ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਂ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਊਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ 500 ਮੋਹਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਵੀ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਭ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ। 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਮੰਗ ਲੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬੜੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਖੁਦ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਭੋਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ 500 ਸੁੱਖ ਕੇ ਤੇ 2 ਚੜਾ ਰਹੇ। 500 ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਉਤਾਰੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੂਏ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 500 ਮੋਹਰ ਸੁੱਖ ਕੇ 2 ਚੜਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਬਈ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਛਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਅੱਖ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਜਨ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।